حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں شنکراچاریہ جی اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام صرف ایک گروپ ہے اور وہاں کرموں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو کیا سچ میں ایسا ہے؟ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ان کا کہ وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، پھر اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ کوئی بھی مسلمان ہماری بات کو جو سن رہا ہو وہ ناراض نہ ہو، کیونکہ جو سچائی ہے وہی ہم بول رہے ہیں۔ آپ کا جو دھرم ہے وہ گول بندی ہے کہ ہماری گول میں آ جاؤ سب ٹھیک ہے، ہماری گول سے باہر ہو تو تم غلط ہو۔ ان کی پریبھاشا کے انوسار جو اسلام کو انگیکار کرے گا، کلمہ پڑھے گا، جب اس کا نرن ہوگا، قیامت کا دن آئے گا، تو محمد صاحب اس کی سفارش کر کے اس کو بہشت پہ بھجوا دیں گے، وہاں سکھوں کو بھوگ کرے گا۔ جو کلمہ نہیں پڑھا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ستیہ وادی ہو، چاہے وہ کتنا ہی سچرتر ہو، چاہے کتنا ہی بڑا سنیاسی ہو، شنکراچاریہ ہو، محمد صاحب اس کی سفارش نہیں کریں گے اور اس کو سدا سدا کے لیے دوزخ کی نرک میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ گول بندی نہیں تو کیا ہے؟ اور ہمارے یہاں یمراج، ہمارے دھرم میں یمراج یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کون آیا، یہ ہمارا آیا کہ پرایا آیا، وہ دیکھیں گے کہ یہ جو آیا ہے اس کے آچرن کیسے رہے ہیں۔ اگر اچھے آچرن ہے تو اچھا پھل دو، اگر برے آچرن ہے تو برا پھل۔ مسلمان بھی آئے گا کلمہ پڑھا تو وہاں ہمارے یمراج کے سامنے جب کھڑا ہوگا تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ یہ دیکھیں گے کہ اس کا آچرن کیسا ہے۔ اگر اچھا آچرن ہوگا تو اس کو بھی سورگ بھیجا جائے گا، سکھوں کو بھوگ دیا جائے گا، آدر سمان کیا جائے گا، اور اگر اس کے آچرن خراب ہے تو کتنا ہی کلمہ پڑھا ہو نرک میں لے جا کے رگڑ دیا جائے گا۔ اس لیے کلمہ پڑھ لینا، ایک محمد پر اور ایک خدا پر وشواس کر لینا، یہ ان کے ہاں نیتی ہے کہ ہمارا یہ پڑھ لو باقی سب ٹھیک ہے، ہمارے یہاں نہیں، ہمارا نہیں۔ تو اس ویڈیو میں شنکراچاریہ جی کہہ رہے تھے، پہلے تو انہوں نے اسلام کے بارے میں کہا کہ ایسا ہے ویسا ہے، ایسا ویسا ہے، سب کچھ کہتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے لاسٹ میں اپنے دھرم کی بات بتائی کہ ہمارے یہاں جو یمراج ہیں وہ صرف کرم کو دیکھیں گے، صرف یمراج جو ہے کرم کو دیکھیں گے۔ اگر کسی کا آچرن اچھا ہے، کوئی اچھا کرم کیا ہے تو پھر وہ اسے جو ہے اس کے ساتھ اچھا کریں گے، اور اگرچہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہو پھر بھی اس کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا نا، آپ آچرن اچھا ہونے کی بات کہہ رہے ہو نا، تو میں کہتا ہوں کہ جو مسلمان ہے اس کا آچرن اچھا ہی ہوگا، اس کا آچرن خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جو مسلمان نہیں ہے اس کا آچرن پورے طور پر اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بھائی صاحب، کیسے نہیں ہو سکتا ہے میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں۔ مان لیجیے ایک بیٹا ہے جو پوری دنیا کے لیے بہت اچھا ہے، دان پن کرتا ہے، ہر وقت جو ہے اچھے کرم کرتا ہے، اچھے کرم کر کر کے اس نے اچھے کرموں کے ڈھیر لگا دیے ہیں، لیکن اپنے ہی سگے ماتا پتا کو گالی دیتا ہے، ان کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے اور ان کا وجود ماننے سے انکار کرتا ہے۔ تو کیا ایسی سچویشن میں آپ اسے ایک اچھا انسان کہیں گے؟ کبھی نہیں کہیں گے۔ اگرچہ وہ لاکھ اچھا کام کرتا ہو، لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ ہی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کے وجود کا انکار کرتا ہے، تو پھر وہ کتنا بھی اچھا ہو دنیا کے لیے، لیکن دنیا کہے گی کہ یہ اتنا اچھا ہو کر کے کیا کرے گا جب یہ اپنے ماں باپ ہی کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ ایسے ہی جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں سانسیں دی ہیں، اگر کوئی انسان سب کچھ کر لے لیکن پیدا کرنے والے کا ہی انکار کر دے تو پھر اس سے بڑا پاپی اور کرتگھن کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایمان لانا اور اللہ کو ماننا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ساری کائنات کا کریٹر ہے، اسی سب ماننے کو تو ایمان کہتے ہیں۔ اور یہ ایمان جو ہے نا، یہ فاؤنڈیشن آف کریکٹر ہے۔ ایمان جو ہے یہ فاؤنڈیشن آف کریکٹر ہے۔ تو اب جو ایمان سے متصف ہوگا، جو کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہ اچھا ہی رہے گا، کیونکہ وہ جو ہے اپنے کریٹر کو نا مان رہا ہے، اپنے کریٹر کا انکار نہیں کر رہا ہے۔ اور جو مسلمان نہیں ہے، سب کے سب اپنے کریٹر کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے آچرن کتنے بھی اچھے ہوں گے، لیکن جو فاؤنڈیشن ہے وہی صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی بلڈنگ ہے اور اس کی نیو جو ہے اچھی نہیں ہے، اس کی نیو جو ہے بہت کمزور ہے، یا پھر نیو ہے ہی نہیں سرے سے، تو پھر آپ اس بلڈنگ کا فیوچر جو ہے نا اچھے سے متعین کر سکتے ہو کہ اس بلڈنگ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ٹکے گی ہی نہیں۔ کتنا آچرن کا میٹیریل آپ بٹورتے جاؤ، اصل نیو ہی آپ کی اچھی نہیں ہے، آپ کی نیو ہی مضبوط نہیں ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور آپ ویڈیو کے شروع میں شنکراچاریہ جی کہہ رہے تھے کہ اسلام جو ہے یہ گروپنگ والا مذہب ہے، اور اس میں اگر آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو آپ کتنا بھی برا کام کرو، آپ کو جو ہے آپ کے محمد صاحب قیامت کے دن سفارش کر دیں گے اور آپ جو ہے جنت میں چلے جائیں گے، بہشت میں آپ کو داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ایک آدمی ہے اگر کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد برے کرم پہ برے کرم کرتا جائے اور پھر اس کے بعد بھی اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ وہ صرف کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، چوری کرتا رہے، ڈاکہ ڈالتا رہے،
डकैती करता रहे और इधर उधर लूट धसोट करे, किसी के मारे पीटे से बुरा काम करता चला जाए, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा मोहम्मद साहब की सिफारिश की बुनियाद पर। ये किसने कह दिया आपको? मैं आपको अल्लाह की किताब कुरान से दिखाता हूँ कि कुरान में जो है क्या कहा गया है। क्या सिर्फ कलमा पढ़ लेना ये जन्नत में दाखिले के लिए काफी होगा, या फिर कलमे के साथ साथ अच्छे कर्म की भी जरूरत पड़ती है? आइए हम इसको आपको कुरान से दिखाते हैं। अल्लाह की किताब कुरान, इसमें एक सूरत है जिसका नाम है सूरह बकरा, और इसकी आयत नंबर 25 है, जिसमें अल्लाह ताला खुद कहता है वबश्शिरिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नात। और ईमान वाले, वो लोग जिन्होंने कलमा पढ़ा और नेक अमाल करने वाले, अच्छे कर्म जो करने वाले हैं, उनको खुशखबरी दे दो कि उनके लिए जन्नत है जिनके नीचे नहरें रवा हैं। देखिए इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलमा पढ़ने वालों की बात की, उसके साथ ही साथ वो लोग जो अच्छे कर्म किए हैं, यानी कि सिर्फ कलमा पढ़ना ये काफी नहीं होगा, उसके साथ साथ जो है अच्छे कर्म भी आपको करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म करेंगे फिर जो है आप जन्नत में जाएंगे। ऐसी सूरह निसा की आयत नंबर 57 है, वल्लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नात। और वो लोग जो कलमा पढ़ा, और वो लोग जिन्होंने कलमा पढ़ा, जो ईमान लाए और अच्छे कर्म किए, हम उन्हें अनकरीब जन्नत में दाखिल करेंगे। इस आयत में भी ईमान लाने के साथ साथ, यानी कलमा पढ़ने के साथ साथ अच्छा कर्म करने की बात भी की गई है कि जो लोग कलमा भी पढ़ेंगे और अच्छे कर्म भी करेंगे, उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ऐसे ही सूरह नहल है, इसकी आयत नंबर 32 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तअमलून। जन्नत में दाखिल हो जाओ। किस वजह से? बिमा कुंतुम तअमलून, इस वजह से कि तुम जो है अच्छे कर्म किया करते थे। कहां? दुनिया में अच्छे कर्म किया करते थे। तो यहाँ पर भी देखिए जन्नत में वही आदमी जा रहा है जो अच्छा कर्म कर रहा है, और आप कह रहे हो कि इस्लाम में अगर कोई सिर्फ कलमा पढ़ ले तो फिर वो जो है जन्नत में दाखिल हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ, हम अपनी किताबों में देखते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ कलमा पढ़ने के साथ साथ जो है अच्छे कर्म की भी बात की जा रही है। अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है तो फिर उसको जो है उस बुरे कर्म की सजा बिल्कुल दी जाएगी। अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है तो फिर उसको उसके बुरे कर्म की सजा बिल्कुल दी जाएगी और उसे जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, डाला जाएगा। अगरचे एक मुतय्यन मुद्दत के लिए, एक मुद्दत ही के लिए, कुछ दिनों ही के लिए डाला जाए, लेकिन उसे सजा भुगतनी पड़ेगी अपने बुरे कर्म की। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बुरा काम करता भी जाए और फिर उसके बाद कलमा पढ़ के ये क्या कहते हैं इनोसेंट का लाइसेंस उसको मिल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए आपको और कुरान शरीफ, अल्लाह तबारक व तआला की किताब जो कुरान शरीफ है, इसमें और जगह दिखाते हैं कि और जगह कहां पर जो है अच्छे कर्म करने की बात की गई है। सूरह जासिया है, इसकी आयत नंबर 30 है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला कहता है फअम्मल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात फयुदखिलुहुम रब्बुहुम फी रहमतिही। तो वो लोग जिन्होंने कलमा पढ़ा और जिन्होंने अच्छे कर्म किए, उनका रब उन्हें अपनी रहमत में दाखिल फरमाएगा, यानी जन्नत में डालेगा उन्हें। किस वजह से डालेगा? कलमा पढ़े और अच्छे कर्म साथ साथ करें तब जन्नत में दाखिल करेगा। सिर्फ कलमा पढ़ने और अच्छे कर्म नहीं किए, बुरे पे बुरे कर्म करते गए, तो फिर उन्हें उन बुरे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। भुगतने के बाद ही फिर जन्नत में जाने का नंबर आएगा, लेकिन पहले जो है उन्हें बुरे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। और ऐसे ही कुरान मजीद में है वमन खफ़त मवाज़ीनुहु फउलाइका लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। और वो जिनके पल्ले हल्के होंगे, वो लोग हैं जिन्होंने अपना नुकसान किया, वो जहन्नम में रहेंगे। पल्ले किनके हल्के रहेंगे? वो जो अच्छे कर्म नहीं किए हैं। पल्ला भारी अगर किसी का होगा, जब वहां पर हिसाब किताब होगा, तो पल्ला भारी उसी का होगा जिसके अच्छे कर्म होंगे। अच्छे कर्म नहीं होंगे तो उसका पल्ला जो है हल्का होगा, और पल्ला हल्का होने की बुनियाद पर, अच्छे कर्म ना होने की बुनियाद पर और बुरे कर्मों के ज्यादा होने की बुनियाद पर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। कुरान शरीफ की यही आयत कह रही है। और आप कह रहे हैं कि इस्लाम में जो है अगर सिर्फ कोई कलमा पढ़ ले तो फिर उसे मोहम्मद साहब की सिफारिश पे जन्नत में डाल दिया जाएगा। डाला जाएगा, हम भी कह रहे हैं डाला जाएगा, लेकिन जो बुरा कर्म किया है उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। पहले हर किसी के साथ इंसाफ होगा, हर आदमी के साथ इंसाफ होगा। अगर वो नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम का हमने माल छीन लिया है, या फिर हमने उसको गाली दी है, या फिर उसको मारा पीटा, या कुछ भी उसके साथ बुरा बर्ताव हमने किया है, तो फिर कयामत के दिन इंसाफ होगा। वहां पर हमें सजा मिलेगी, अगरचे हम मुस्लिम हैं, हमें सजा मिलेगी, और उसके बाद फिर हमारे जो है जन्नत में जाने का नंबर आएगा। लेकिन पहले इंसाफ होगा, हमें हमारे बुरे कर्मों की सजा मिलेगी, फिर कहीं जाकर के हमें जो है ये सब नंबर आएगा जन्नत में जाने वगैरह का।